हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तप्रहरणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिः नः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं हरिं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वा
यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः स्वञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। साक्षात भगवान नारायण બ્રહ્માજીને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. હે બ્રહ્માજી, ભક્તિ, શરણાગતિ, તપશ્ચર્યા, વૈરાગ્યના ફળ રૂપે અંતર્હૃદિ બ્રહ્મન લોકાન દ્રક્ષસી અપાવૃતાન. બ્રહ્માજી, આપના અજ્ઞાનના આવરણની નિવૃત્તિ થશે અને સર્વના હૃદયમાં જે હું વાસ કરી રહ્યો છું, હું પરમાત્મા જે છે, દ્રક્ષ્યસી, તમને એના દર્શન અવશ્ય થશે. એટલે હું કોણ છું? આત્મનિ લોકે જ ભક્તિયુક્ત સમાહિત દ્રષ્ટાસી મામ તતમ બ્રહ્મન્મયી લોકાંતુ આત્મનઃ. આ સંપૂર્ણ જગતનો દ્રષ્ટા હું એક માત્ર છું. જાઓ. અને હે બ્રહ્માજી, દ્રષ્ટા સી, તમે પણ આ જગતના કોણ છો? તમે આ જગતમાં સર્વત્ર મારા દર્શન કરી શકશો. દ્રષ્ટા એક જ છે. આત્મા કહીએ કે પરમાત્મા કહીએ, જાણો. અને એટલે કે છે કે આ પ્રકારથી સર્વ લોકોને, સંપૂર્ણ લોક અને પોતાને આત્મનઃ, પોતાના પણ તમે દર્શન કરી શકશો. યદા તુ સર્વેષુ ભૂતેષુ દારુષુ. ગઈકાલે આપણે જોયું કે જેવી રીતે સર્વ ભૂતોમાં આ પરમાત્મા વ્યાપ્ત છે. કેવી રીતે? દારુષ, જેવી રીતે લાકડામાં અગ્નિ વ્યાપ્ત છે, એ જ પ્રકારથી સર્વભૂતોમાં હું વ્યાપ્ત છું. પ્રતિચક્ષતિ ચક્ષિત મામ લોકઃ જગ્યાતર્હેવ કશ્મલમ. જ્યારે આ હૃદયમાંથી, અંતઃકરણમાંથી અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ થશે, ત્યારે લોકો સર્વત્ર મારા દર્શન અવશ્ય કરી શકશે. યદા રહિતમ આત્માન ભૂત ઇન્દ્રિય ગુણાશયૈ. અને આ આત્મા કેવો છે? પોતાના આત્માને ભૂત ઇન્દ્રિય ગુણાશયૈ રહિતમ આત્માન. આત્મામાં દેહ નથી, ઇન્દ્રિય નથી, ગુણ નથી, મન નથી, અંતઃકરણ નથી. આ સર્વથી રહિત આત્મા છે. આત્માને આ સર્વથી મુક્ત કરવાનો નથી. વિચાર, ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? આ સર્વથી રહિત આત્મા છે. આત્માને આ બધાથી આ વિનાનો બનાવવાનો નથી. સ્વરૂપેણ મયા ઉપેતમ પશ્યન સ્વરાજ્ય મૃચ્છતિ. આ પ્રકારથી હે બ્રહ્માજી, તમને સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થશે. આ પ્રકારથી મારું જે સ્વરૂપ છે, મયા ઉપેતમ સ્વરૂપેણ,
આ મારા સ્વરૂપ દ્વારા, મારા સ્વરૂપના જ્ઞાનથી તમને આ સર્વત્ર મારા દર્શન થશે. નાના કર્મ વિતાને પ્રજા બહવી સુસૃક્ષુરઃ. અને તમને જે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની જે ઈચ્છા છે, તમારી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની, રચના કરવાની જે ઈચ્છા જે છે, એ કોને આધારે તમે કરશો? નાના કર્મ વિતાને પ્રજા બહવી ન આત્મા અવસીદતી અસ્મિન તે વર્ષયાન મદનુગ્રહ. મારા અનુગ્રહને કારણે તમે આ સર્વ કર્મને અનુરૂપ સર્વ સૃષ્ટિની રચના કરવાની ઈચ્છા કરશો. સમજ, ભગવાન બહુ સરસ કહે. પણ તમારા હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો શોક, કોઈ પ્રકારનો સંતાપ થશે કે ઈચ્છા હોય એટલે શું થવાનું? સંતાપ આવવાનો જ છે. તમારા હૃદયમાં સૃષ્ટિની રચના કરવાની ઈચ્છા છે, પણ મારા અનુગ્રહને કારણે આ ઈચ્છા તમારા હૃદયમાં કોઈ શોક કે સંતાપ ઉત્પન્ન નહીં કરે. ઋષિ માધ્યમ બધ્નાતિ પાપિયાન ત્વમ રજો ગુણઃ યન્મનઃ મયિ નિર્બદ્ધં પ્રજા સંસૃજત અપીતે. હે બ્રહ્માજી, સૌથી પહેલા ઋષિ માધ્યમ ન બધ્નાતિ, ઋષિ એટલે કે મંત્ર દ્રષ્ટા. ઋષિ મંત્ર દ્રષ્ટા રહે. આ ઋષિ કોણ છે? જેને મંત્રના દર્શન થયા. અને એટલે કે છે આ મંત્ર દ્રષ્ટા જે છે, ન બધ્નાતિ પાપિયાન ત્વામ રજો ગુણ. આ રજોગુણ જે પાપ કરાવનાર, પાપિયાન રજો ગુણ. ગીતામાં પણ ભગવાન શું કહે? કામયેશ ક્રોધયેશ રજોગુણ સમુદ્ભવ. અર્જુને પ્રશ્ન શું કર્યો? અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષ. આ કોને કારણે લોકો પાપ કરી રહ્યા છે? ભગવાને શું કીધું? રજોગુણ સમુદ્ભવ કામયેશ ક્રોધયેશ. આ રજોગુણ જે છે, એ રજોગુણ જ મનમાં કામ અને કામમાંથી ક્રોધની ઉત્પત્તિ કરે છે, જેને કારણે મનુષ્ય શું કરે છે? પાપ કરે છે. અને એટલે અહીંયા કહે છે પાપિયાન રજોગુણ. આ રજોગુણ કેવો છે? સર્વ પ્રકારના પાપ કરાવનારો છે. ન બધ્નાતિ, છતાં એ રજોગુણ ક્યારેય તમને બાંધશે નહીં. એમ કે આ સર્જન કરવું એ પ્રવૃત્તિ છે. પહેલા ઈચ્છા છે. ભગવાન કહે છે ઈચ્છા હોવા છતાં પણ તમને કોઈ શોક કે સંતાપ નહીં થશે. તમે આ પ્રવૃત્તિ કરશો. સર્જન કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી, તો પ્રવૃત્તિ તો કોનો ગુણ છે? રજોગુણ નથી. અને જો રજોગુણ આવશે તો પછી મનમાં શું આવવાનું? પેલું પાપ થવાની પ્રવૃત્તિ થશે. અને એટલે ભગવાન કહે છે કે મારા અનુગ્રહને કારણે આ રજોગુણ જે છે એ તમને બાંધશે ને. યન્મનઃ મયિ નિર્બદ્ધં. જો તમારું મન મારામાં રોકાયેલું છે, મારામાં વ્યસ્ત છે, મારામાં સમર્પિત થયેલું છે, તો પછી આ સર્જન કરતે સમયે પણ તમારા મનમાં રજોગુણ ભલે આવશે, છતાં પણ કોઈ પ્રકારનો પાપ નહીં થશે, કોઈ પ્રકારનું બંધન તમને મળશે નહીં. જ્ઞાતઃ હમ ભવતા ત્વદદ્ય દુર્વિજ્ઞેય અપી દેહિનાં. આ દેહધારી જે છે, એ દેહધારીઓ માટે હું તો જાણવા માટે કેવો છું? દુર્વિજ્ઞેય. મને જાણવો મુશ્કેલ જ છે. યન્માં ત્વં મન્યસે અયુક્તં ભૂતેન્દ્રિય ગુણાત્મભિઃ. દેહધારીઓ માટે મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું ઘણું અઘરું છે, કઠિન છે. છતાં પણ આ ભૂત ઇન્દ્રિય ગુણ અને અંતઃકરણ રહિત જે મને સમજે છે, ભગવાનને આપણે કઈ દ્રષ્ટિએ જોઈએ છે? અવજાનન્તિ માં મૂઢઃ માનુષં તનુમાશ્રિતઃ. આ લોકો મને કઈ રીતે ઓળખે છે? માનુષં તનુમાશ્રિતઃ. અનેક વાર ભગવાન આ ચર્ચા કરશે. આ સમજ, એક મનુષ્ય આકારમાં મને જોવું, એક મનુષ્ય આકાર વાળો મને માનવો, ભૂત પંચમહાભૂતનું બનેલું આ ભૌતિક શરીર, ઇન્દ્રિય ગુણ અંતઃકરણ વાળો મને જોવું, એ તો શું છે? અજ્ઞાન છે. ભગવાન કહે છે આ પ્રકારથી લોકો શું કરી રહ્યા છે? મારી અવજ્ઞા કરી રહ્યા છે, મારા સ્વરૂપની અવગણના કરે છે. અને એટલે કહે છે આ પ્રકારથી જે તમે મને કઈ પ્રકારથી જોશો?
સર્વ ઉપાધિ રહિત નિત્ય શુદ્ધ પરમાત્મા સ્વરૂપે તમે મને અવશ્ય ઓળખશો. જે મારું સ્વરૂપ દેહધારીઓ માટે જાણવું કઠિન છે. તુભ્યમ વિચિકિત્સાયમ આત્મા મે દર્શિતઃ અબહિઃ નાલેન સલીલે મૂલમ પુષ્કરશ્ચ દ્વિચિન્વતઃ. અને એટલા માટે મારો કોઈ આશ્રય નથી. જો આ સમજ, મત વિચિકિત્સા, મારા સ્વરૂપને જાણવાની ઈચ્છા થઈ, મનમાં તમારા મનમાં સંશય થયો. અને આવો જ્યારે તમારા મનમાં સંશય થયો કે હું આ કોણ છે, હું ક્યાં છું, મારો આશ્રય કોણ છે, હું ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો, આ તમારા મનમાં વિચિકિત્સા એટલે કે સંશય સંદેહ મનમાં થયો. અને તે વખતે શું કર્યું? નાલેન સલીલે મૂલમ પુષ્કરશ્ચ. આ પુષ્કર એટલે કે કમળ, કમળની નાળ જે છે એના મૂળ સુધી તમે અંદર ગયા. તમે આ પ્રકારથી ચિંતન કર્યું અને ખરેખર આ પ્રકારથી તમે પોતાના જ અંતઃકરણમાં પોતાનામાં જ મારા દર્શન કર્યા. અબહિ, અબહિ એટલે કે બહાર તમે દર્શન નથી કર્યા. ક્યાં દર્શન કર્યા? પોતાની અંદર જ, પોતાના હૃદયમાં. યચ્ચકર્થ અંગમ મત સ્તોત્રમ મત કથામ અભ્યુદયાંકિતમ યદ્વા તપસી તે નિષ્ઠા સયેષ મદનુગ્રહ. ભગવાન કહે છે, જે મારી કથા કરે છે, જે મારી વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે, જે મારી લીલાઓનું વર્ણન કરે છે, આ બધું જે છે, જે પણ પ્રકારની સ્તુતિ છે, જે કોઈ તપશ્ચર્યા કરવામાં આવી રહી છે, આ બધું પણ કોનું ફળ છે? મારા અનુગ્રહનું ફળ છે. જો વારંવાર એટલે કહેતી, આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ, ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, એ ખરેખર ભગવાનનો અનુગ્રહ. ઈશ્વરના અનુગ્રહ વગર ઈશ્વરનું નામ લેવાતું નથી. જો આ ઈશ્વરના અનુગ્રહ વગર ઈશ્વરની પૂજા કરવી પણ અશક્ય. અને એટલે કે છે, મારા અનુગ્રહથી જ આ તપસ્યા તમે કરી, મારા અનુગ્રહથી જ આ મારું કથાનું પણ વર્ણન, મારા વૈભવનું પણ વર્ણન કરવામાં આવે છે. પ્રીતોહમ અસ્તુ ભદ્રંતે લોકાનાં વિજયેચ્છયા યદઃ તૌશી ગુણમયમ નિર્ગુણમ માન અનુવર્ણયમ. આ પ્રકારથી લોકોની રચના કરવાની ઈચ્છાથી તમે આ મારા સગુણની તમને પ્રતીતિ થઈ છે, પણ ખરેખર મારું જે વર્ણન કરવું જોઈએ, કયા પ્રકારથી? નિર્ગુણ સ્વરૂપ જે મારું વર્ણન છે એની પણ સ્તુતિ જે કરે છે, એનાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું અને એનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે. આમ ભલે હું સગુણ સાકાર સ્વરૂપે દેખાઉં છું, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે છું, પણ મારું નિર્ગુણ સ્વરૂપનું જે વર્ણન કરે છે એનાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું. યદેન પુમાન નિત્યમ સ્તુત્વા સ્તોત્રેણ મામ ભજેત તસ્ય આશુ સંપ્રસિદ્ધ યમ સર્વ કામ વરેશ્વરઃ. આ સર્વ કામનાઓ અને મનોરથને પૂર્ણ કરનાર જે પરમાત્મા હું જે છું, એ શાનાથી પ્રસન્ન થાય છે? આ પ્રકારથી જે મારી નિત્ય સ્તુતિ કરે છે, સ્તોત્રથી મારી સ્તુતિ કરે છે, મારું ભજન કરે છે, એના પર હું તત્કાળ, આશુ એટલે તત્કાળ પ્રસન્ન થાઉં છું. પૂર્તેન તપસા યજ્ઞૈઃ દાનૈઃ યોગ સમાધિના રાધમ નિશ્રેષમ પુંસા મત પ્રીતિ તત્વવિન્મતમ. અને તત્વવેત્તાઓનો આ મત છે. તત્વવેત્તાઓનો આ એક વિચાર છે કે તપશ્ચર્યા, યજ્ઞ, દાન, યોગ અને સમાધિ જે સાધનો જે છે, આ સાધનો શાના માટે છે? જેટલા પણ આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક સાધનો છે, તપશ્ચર્યા છે, યજ્ઞ છે, દાન છે, યોગ છે, સમાધિ છે, આ બધા પ્રકારના જે સાધનો જે છે, એ ખરેખર સાધનો આ જગતની અંતર્ગત કોઈ વિશેષ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવા નથી. નિશ્રેયસમ પુંસા, સંપૂર્ણ મનુષ્ય જગતનું, મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવા માટે છે, મોક્ષ માટે છે. આપણે શાના માટે વાપરીએ? હું વારંવાર એટલે કે ગમે એવી તપશ્ચર્યા કરી, આ જગતની અંતર્ગત તમે સિદ્ધિ ધારો કે પણ મેળવી, પણ એ સિદ્ધિ ક્યાં સુધી તમારી સાથે? આ શરીર છે ને ત્યાં સુધી જ છે. અને એટલે ભગવાન કહે છે
કે સકામ કર્મ કે આ જગતની અંતર્ગતના કર્મફળ માટે યજ્ઞ, દાન, તપશ્ચર્યા, યોગ કે સમાધિ આ જગતની અંતર્ગતના કર્મફળ માટે નથી, પણ શાના માટે છે? કલ્યાણ માટે છે, નિશ્રેયસ માટે છે. આ અહમાત્મા આત્મનામ ધાતઃ પ્રેષ્ઠ સંપ્રેયસામપી. હે વિધાતા, હે બ્રહ્માજી, સર્વ આત્માઓનો પણ હું આત્મા છું અને સર્વમાં સર્વ પ્રિયોમાં સૌથી પ્રિય હું છું. પ્રેયસામપી પ્રેષ્ઠ સન. જે બધું આપણને પ્રિય છે આ સર્વ પ્રિય વસ્તુઓમાં સૌથી પ્રિય કોણ છે? હું છું. ધાતઃ અતઃ મયી રતિમ કુર્યાત દેહાદિ યત્કૃતે પ્રિયઃ. જે પ્રકારથી આ દેહાદિમાં તમારો પ્રેમ છે, જાણો એ જ પ્રકારથી ખરેખર પ્રેમ ક્યાં કરવો જોઈએ? આ પરમાત્મામાં, મારામાં તમે પ્રેમ કરો. કારણ કે સૌથી પ્રિય વસ્તુ જગતમાં ખરેખર હું એક જ છું. જાણો આપણને ભલે બીજું બધું પ્રિય લાગે, તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? ખરેખર સૌથી પ્રિય વસ્તુ તો ભગવાન સ્વયં જ છે. ખરેખર જે તમે ઈચ્છો છો ને એ ભગવાન જ છે. આ સમજ. પણ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે શું કરતા રહીએ? આગળ આપણે અનેક વાર ચર્ચા કરી, જો સીધા કેમ આવું કહે છે ભગવાન? સર્વ પ્રિય વસ્તુઓમાં સૌથી પ્રિય ભગવાન છે એવું શા માટે કહે છે? જો વિચાર, તમારી ઈચ્છા શું છે? શાસ્ત્ર બાજુએ મૂકી દઈએ, મહાત્માને બાજુએ મૂકી દઈએ, સત્સંગને બાજુએ મૂકી દઈએ. એક સીધો સાદો પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું, તમારી ઈચ્છા શું છે? હું સુખી થાઉં. છેવટે ઈચ્છા શાની છે? સુખની જ ઈચ્છા છે. જો સમજ, બધું ગોળ ફર્યા પછી પણ છેવટે જે ઈચ્છા છે તો શાની છે? હું સુખી થાઉં. પુત્રની ઈચ્છા હોય કે ઘરની ઈચ્છા હોય કે પ્રસિદ્ધિની ઈચ્છા હોય, પણ આ બધી વસ્તુઓ દ્વારા જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ તો શું ઈચ્છીએ છીએ? સુખ જ ઈચ્છીએ છીએ. આ સમજ, સુખથી અન્ય કોઈ ઈચ્છા આપણી છે. એટલા માટે જેમાં આપણે સુખ જોઈએ છે એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એ પ્રાપ્ત પણ કરીએ. પણ જો એમ ખબર પડી કે આ દુઃખનું કારણ છે તો તત્કાળ આપણે એનો શું કરીએ? ત્યાગ પણ કરીએ. એનો અર્થ શું થાય? આપણને જે ઈચ્છા છે એ સુખની ઈચ્છા છે. સુખમ મે ભૂયાત. વેદાંતની ભાષામાં શું કહેવાય? સુખમ મે ભૂયાત. મને સુખ મળે. આ સુખની જો વ્યાખ્યા કરીએ, છ પ્રશ્ન છે. તમને જે સુખ જોઈએ છે એ કયા પ્રકારનું સુખ છે એ તમારી પાસે જ વ્યાખ્યા છે. હું તો ફક્ત તમને યાદ દેવડાવું. ભાવનગરમાં સુખી હોય પણ જુનાગઢમાં સુખી નહીં હોય, ચાલે? એક દિવસ સુખી, એક દિવસ દુઃખી, ચાલે? હું જવાબ નથી આપતી, તમે આપો છો. 2-5 વસ્તુ તમને સુખી કરે, બાકીની વસ્તુ તમને સુખી ન કરે, ચાલે? ન ચાલે. એનો અર્થ શું થાય? સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં, સર્વ વસ્તુઓથી તમને સુખની ઈચ્છા. હું નથી કહેતી, આ સમજો, આ તમારી ઈચ્છા છે. અચ્છા, ખૂબ પ્રયત્નથી તમને ઈચ્છા જોઈએ, સુખ જોઈએ છે કે વગર પ્રયત્ન? માતાજી પૂછવાનું હોય એમાં. અનાયાસ. તમને સુખ મળે પણ પરતંત્રતા હોય, ચાલે? સ્વતંત્ર સુખમ. એનો અર્થ શું થાય? સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ વસ્તુ અનાયાસ સ્વતંત્ર. 5 ત્યાં 6 છે. આ સમજ, તમને સુખ મળે. પહેલા એવું થતું, લગ્ન થાય,
8-10 મહિના રહે અને પછી પરદેશ ધંધો કરવા જાય. એ પરદેશ જાય, અહીંયા પુત્રનો જન્મ થાય, એને ત્યાં આનંદ મળે? અહીંયા પુત્રનો જન્મ થયો પણ ત્યાં એને સુખની પ્રાપ્તિ થશે? કેમ નહીં થાય? જાણતો નથી. જ્યાં સુધી પુત્ર પ્રાપ્તિનું જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી પેલું સુખ મળે. એનો અર્થ શું થાય? જ્ઞાન સહિત હોય કે અજ્ઞાન રહિત હોય? જ્ઞાન સહિત. 6 વસ્તુ છે: સર્વદેશ, સર્વકાળ, સર્વ વસ્તુ, આયાસ રહિત, જ્ઞાન સહિત, સ્વતંત્ર. આ મારી ઈચ્છા છે? આ શાસ્ત્રની ઈચ્છા છે? આ બધાને 6 ને એક શબ્દમાં સમેટી લેવું હોય તો શું કહેવાય? અનંત સુખ. એને શું કહેવાય? અનંત સુખ. તમને જે ઈચ્છા છે એ અનંત સુખની ઈચ્છા છે, પૂર્ણની ઈચ્છા છે. પણ તમે એ પૂર્ણ, એ અનંત ક્યાં શોધો છો? અપૂર્ણમાં કે પૂર્ણમાં? બહાર નહીં, અપૂર્ણમાં. જે અંતમાં છે, જે એક દેશ, એક કાળ, એક વસ્તુમાં છે, એમાં તમે સુખ શોધી રહ્યા. તો પછી મૂર્ખતા કોની છે? એટલે અર્જુન શું કે, અર્જુનને ભગવાને શું કીધું? પંડિતાઃ ન અનુશોચંતિ. ભગવાન ખાલી આટલું જ બોલે, બાકીનું અડધું આપણે સમજી લેવાનું હોય. જ્યાં સમજ પંડિતાઃ ન અનુશોચન. જે પંડિત છે, જે આત્માને પૂર્ણ જાણે છે, એ ક્યારેય શોક કરતો નથી. એનો અર્થ શું થાય? બાકીનું અડધું વાક્ય શું કહેવાય? જે શોક કરી રહ્યો છે, ભગવાન શંકરાચાર્યજી કહે બાકીનું વાક્ય ભગવાન બોલતા નથી. આ સમજવાનું. પણ શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં પૂરું કરી આપે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ત્વમ શોચસી. પણ અર્જુન, તું શોક કરી રહ્યો છે. પંડિતાઃ ન અનુશોચન. પંડિતો શોક કરતા નથી. ત્વમ અર્જુન શોચસી અતઃ ત્વમ મૂર્ખઃ. ભગવાન બોલે ને એ બાકીનું સ્પષ્ટ કોણ કરી આપે? આ શંકરાચાર્ય કરી આપે. આ સમજ. એનો અર્થ શું થાય? શોક એ મૂર્ખતા છે. આ સમજ. શોક એ શું છે? મૂર્ખતા. અને મૂર્ખતા માટે તમે કોઈને પણ જવાબદાર ગણાવી શકો એમ છે જ નહીં. પોતાની જ મૂર્ખતાને કારણે પોતે શું થઈ રહ્યા છે? શોકગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે. હું એટલે વારંવાર ક્યારેય દુઃખ માટે કે શોક માટે આ બહાર આંગળી કરવાની જ નહીં. આ સમજ. તમારી મૂર્ખતા તમારા દુઃખનું કારણ છે, બીજું કશું જ નહીં. ભગવાને દુઃખનું કારણ નથી, આત્મા દુઃખનું કારણ નથી, અજ્ઞાન પણ દુઃખનું કારણ નથી, અન્ય પણ દુઃખનું કારણ નથી. દુઃખનું કારણ તમારી મૂર્ખતા છે. તો તમે અનંત સુખ શોધી રહ્યા છો, પૂર્ણ શોધી રહ્યા છો. એ અનંતને શું કહેવામાં આવે? પરમાત્મા. આત્મા. પરમ એટલે શું છે? દેશ કાળ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન પરમ. એને શું કહેવાય? અનંત. તો સૌથી પ્રિય તો કોણ છે? આ અનંત સુખ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. અને એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? સર્વ પ્રિયોમાં સૌથી પ્રિય હે બ્રહ્માજી હું છું. અતઃ મયી રતિમ કુર્યાત. અરે એટલા માટે બ્રહ્માજી હું કહી રહ્યો છું કે રતિ કરવી હોય, પ્રેમ કરવો હોય, સ્નેહ કરવો હોય તો ક્યાં કરવાનો? મારામાં સ્નેહ કરો, મને પ્રેમ કરો. બોલમાં 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 રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલમાં રે.
કે મીઠી તે શેરડીનો રસ ત્યજીને કડવો તે લીમડો ઘોડ મારે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ. પણ આપણને શું છે ના માતાજી અમારે તો કડવો લીમડો બહુ મજાનો પી ના પાડવાની જ નહીં જાશો. બ્રહ્માજી શું કહી રહ્યા છે, તમે મારામાં રતિ કરો. દેહાદિ દીહિ યત કૃતે પ્રિય, ભલે આ સ્ત્રી પુત્ર દેહાદિ બધું પ્રિય લાગી રહ્યું છે, છતાં પણ સૌથી પ્રિય તો હું જ છું જે અનંત સુખ સ્વરૂપ છું. સર્વ વેદમયે એનદમ આત્મા આત્મયોનિના પ્રજા સૃજ યથા પૂર્વયાશ્ચ મયી અનુશેરતે. અને એટલા માટે હે બ્રહ્માજી, અત્યારે તો આજે ત્રિલોકની જે પ્રજા જે છે મયી અનુશેરતે, આ સંપૂર્ણ પ્રજા સંપૂર્ણ વિશ્વ મારામાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં એટલે કે પ્રલય અવસ્થામાં છે, અવ્યક્ત અવસ્થામાં જે છે. હવે હું તમને કહું છું, તમે પોતે પોતાના સ્વરૂપથી પ્રજા સૃજ યથા પૂર્વમ, પહેલા જે પ્રકારની સૃષ્ટિ હતી એ પ્રકારે તમે અત્યારે ફરીથી આ સૃષ્ટિ કરો. પણ કઈ રીતે કરવાની? સર્વ વેદમય એનેદમ આત્મના આત્મયોનિના, પોતે જ પોતાના સ્વરૂપથી પોતાને શું કરવાનું છે? ઉત્પન્ન કરવાના. જાસમ આમ અન્ય છે જ ને, ઉત્પત્તિ પહેલા પણ અન્ય નથી, ઉત્પત્તિ પછી પણ શું છે? એ અન્ય છે. આ પ્રકારની ભગવાને બ્રહ્માજીને ઉપદેશ કર્યો કે હે બ્રહ્માજી, તમે સર્જન કરો, જેવું પહેલા હતું એક પ્રકારનું અહીંયા સર્જન તમે કરો. મૈત્રેય ઉવાચ તસ્મા એવં જગત સૃષ્ટે પ્રધાન પુરુષેશ્વરઃ વ્યજેદમ સ્વેન રૂપેણ કંચનાભ તિરોધદે. આ પ્રકારથી જે નારાયણ સ્વરૂપ પરમાત્મા જે છે બ્રહ્માજી પાસે આ જગતને અભિવ્યક્ત કરાવ્યું અને ભગવાન સ્વયં શું થઈ ગયા? અદૃશ્ય થઈ ગયા. આમ પ્રકૃતિ અને પુરુષના જે સ્વામી જે છે જગત સૃષ્ટિ, જો આનંદ પ્રકૃતિ અને પુરુષના પણ જે સ્વામી, આ જગતના જે સર્જનહાર ભગવાન જે છે એ ભગવાને બ્રહ્માજીને પ્રેરણા કરી, બ્રહ્માજી પાસે આ સર્જન કરાવ્યું અને સ્વયં પોતે શું થઈ ગયા? અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ થયો 9મો અધ્યાય. હવે છે 10મો અધ્યાય. બહુ સુંદર અધ્યાય છે 10મો. ભગવાને બ્રહ્માજી પાસે સૃષ્ટિ કરાવી. એટલે હવે વિદુરજી પ્રશ્ન પૂછે, અંતર્હિતે ભગવતી બ્રહ્માલોક પિતામહ પ્રજા સસર્જ કતિધા. જ્યારે ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા ત્યારે સંપૂર્ણ લોકના પિતામહ બ્રહ્માજીએ કેટલા પ્રકારની સૃષ્ટિ કરી. દૈહિકી માનસી વિભુઃ. આ દૈહિક સૃષ્ટિ અને માનસિક સૃષ્ટિ, આ બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. નારદજી, સનકાદિ આ બધા કેવા કહેવાય? માનસ સૃષ્ટિ છે. પંચમહાભૂત માંથી ભૌતિક પ્રજા, આ બધી કઈ સૃષ્ટિ કહેવાય? દૈહિક સૃષ્ટિ. આ માનસ સૃષ્ટિ અને દૈહિક જે બે પ્રકારની સૃષ્ટિ કરી, એ કેટલા પ્રકારની સૃષ્ટિ છે એ વિદુરજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. ये च मे भगवान पृष्टः त्वयि अर्थः बहुवित्तम तान् वदस्व अनुपूर्वेण छिन्दिनः सर्व संशयान्. हे भगवान, हे गुरुजी, આપના સિવાય અન્ય કોઈ અહીંયા છે નહીં જે મારા આ સંશયની નિવૃત્તિ કરી શકે, અને એટલા માટે હું તમને વિનંતી કરું છું, આ સર્વમાં આપ કોણ છો? આપ જ બહુવિત્તમ, આપ એક સર્વજ્ઞ છો જે મારા આ સંશયની નિવૃત્તિ કરી શકે, મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકે એમ છે. અને એટલા માટે હું જે એ છે મેં ભગવાન પૃષ્ઠ, આગળ પણ મેં જે કંઈ તમને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમે મને આપો. સૂત ઉવાચ, આપણું યાદ દેવડાવી દે વળી પાછું. આ સૂત ઉવાચ કરીને આપણને શું કરાવે છે? સૂત અને શૌનક પણ બે વક્તા શ્રોતા ત્યાં છે. એવં સંચોદિતસ્તે ક્ષત્ર કૌશરવઃ મુનિ પ્રીતઃ પ્રત્યહતાન પ્રશ્નાન હૃદિસ્થાન અથ ભાર્ગવ.
હે શૌનકજી, આ પ્રકારથી વિદુરજીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા, મૈત્રેયજીએ પ્રીતઃ પ્રત્યાહ પ્રસન્ન થઈને એમને સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર એમને આપ્યા. મૈત્રેય ઉવાચ વિરંચી અપી તથા ચક્રે દિવ્યમ વર્ષશતમ તપઃ આત્મની આત્મનામાવેશ્ય યદાહ ભગવાન અજઃ. આ પ્રકારથી અજહ ભગવાન, અજન્મ ભગવાને જે પ્રકારથી એમને આદેશ કર્યો હતો એ પ્રકારથી એમણે 1000 દિવ્ય વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી અને ત્યાર પછી એમણે પોતે જ પોતાના સ્વરૂપથી પોતાનામાં જ પ્રવેશ કરીને એમણે આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ કરી. તદ્વિલોક્ય અબ્જસંભૂત વાયુના યદધિષ્ઠિત પદ્મમ અંબશ્ચ તત્કાલકૃત વીર્યેણ કંપિતમ. આ પ્રકારથી બ્રહ્માજી જ્યારે બહાર જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે પ્રલયકાલીન જે પ્રબલ વાયુ જે હતો એ વાયુ હતો એ જળમાંથી એમની ઉત્પત્તિ થઈ હતી અને એ પદ્મ પર બેઠા હતા અને એ વાયુને કારણે જળ અને કમળમાં શું થઈ ગયો? કંપિતમ. જળ અને કમળમાં કંપન થયું. તપસા હિ એધ્યમાને વિદ્યયા ચ આત્મસંસ્થયા વિવૃદ્ધ વિજ્ઞાન બલઃ ન્યપાદ વાયુમ સહ અંબસા. આ પ્રકારથી જ્યારે પોતે જે કમળ પર બેઠા હતા એ કમળ કેવું હતું? આકાશ વ્યાપી એ કમળ હતું અને પૂર્વકાલીન જે લોકો એમાં લીન થઈ ગયા હતા, આપ સર્વનું શું કરું? મારા તપશ્ચર્યા દ્વારા આ સર્વની હું ઉત્પત્તિ કરું. એ પ્રકારથી એમણે નિશ્ચય કર્યો. તદ્વિલોક્ય વ્યાપી પુષ્કરમ. આ પ્રકારથી એમણે પોતાના વિજ્ઞાનના બળથી જલ અને વાયુ જે હતા એ તપશ્ચર્યાના બળથી એમણે શું કર્યું? પી લીધું. જો આ સમજો, જળ અને વાયુ પોતાનામાં એમણે સમાવી લીધા અને ત્યાર પછી આકાશવ્યાપી જે કમળ હતું એના પર બેસીને એમણે વિચાર કર્યો કે પૂર્વકલ્પમાં લોકો કેવા પ્રકારથી લીન થઈ ગયા હતા અને એને લોકલ પ્રાગલીનાન કલ્પિતામ અસ્મિ ઇતિ ચિંતયત. આ કેવા પ્રકારથી બધા હતા એ પ્રકારનું એમણે ચિંતન કર્યું. હું ચિંતન કરું, હું વિચારી લઉં, હું જોઈ લઉં કે પૂર્વકલ્પમાં લોકો કેવા પ્રકારથી હતા અને આ પ્રકારથી એમણે વિચાર કર્યો. પદ્મકોશમ તદા આ વિશે ભગવત કર્મ ચોદિત એકમ વ્યભાંક્ષિત ઉરુધા ત્રિધા ભાવ્યમ દ્વિસપ્તધા. અને આ પ્રકારથી જ્યારે એમણે આ ભગવાન દ્વારા સૃષ્ટિ કાર્ય માટે બ્રહ્માજીને નિયુક્ત કર્યા ત્યારે કમળ કોષમાં પ્રવેશીને એમણે પહેલા શું કર્યું? ત્રિધા. જો આ સમજો, 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ કરી, 3 વિભાગ કરી નાખ્યા. ભૂહુ ભુવઃ અને સુવઃ. આ 3 જે ભાગ એમણે કર્યા એ 3 ભાગમાંથી દ્વિસપ્તધા. આ 3 માંથી 14 ભુવનની ઉત્પત્તિ. દ્વિસપ્ત એટલે 2 વાર 7, 7 નું 14 ભુવનની પણ એમણે રચના કરી. એતાવત જીવલોકસ્ય સંસ્થા ભેદ સમાહૃત. આ જીવોને ભોગ માટેના આ 3 લોક અને 14 લોકની રચના કરવામાં આવી છે. ધર્મસ્ય અનિમિત્તસ્ય વિપાક પરમેષ્ટિ અસૌ. અને આ પ્રકારથી નિષ્કામ ભાવથી એમણે આ લોકોની રચના કરી. મહઃ. જો સમજો, ભૂહુ ભુવઃ સ્વઃ મહઃ જનઃ તપઃ અને સત્યમ. આ પ્રકારથી 7 લોકની રચના ઉપર છે. એ જ રીતે શું છે? નીચે 7 લોક. આ 14 લોક છે. જાવે તો કે આ લોકની રચના એમણે કરી. તો વિદુરજી પ્રશ્ન કરે છે, યદાર્થ બહુરૂપસ્ય હરેદ અદ્ભુત કર્મણઃ કાલાખ્યમ લક્ષણમ બ્રહ્મન યથા વર્ણયન પ્રભો. આ અદ્ભુત કર્મ કરનાર જે વિશ્વરૂપ પરમાત્મા જે છે એમને બીજા કાલાખ્યમ, એમને શું છે? આગળ જોઈ ગયા, કાળના નામથી પણ આપણે ભગવાનને ઓળખીએ છીએ. લક્ષણમ બ્રહ્મ યથા વર્ણયન પ્રભો. પણ આ જે કાળ જેને આપણે કહીએ છીએ એ કાળ સ્વરૂપ જે છે એનું મને વિસ્તારથી કાળ શક્તિને કારણે જે રચના કરવામાં આવી છે એનું વિસ્તારપૂર્વક તમે વર્ણન કરો. ગુણ વ્યતિકરાકાર નિર્વિશેષ પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ તદ ઉપાદાન આત્માનમ લીલયા અસૃજત. આ પ્રકારથી કાળને કારણે શું થયું? ગુણ વ્યતિકર. ગુણમાં વિકાર આવ્યો. કાળને કારણે વિકાર છે. આ સમજો, જ્યાં કાળ નથી ને ત્યાં કોઈ વિકાર નથી. આ સમજો,
અને એટલે કહે છે આ કાલાત્મા જે પરમાત્મા છે એમણે આ ગુણમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો અને એ વિકાર સ્વયં નિર્વિશેષ હોવા છતાં પણ અનાદિ અનંત હોવા છતાં પણ પોતાના સ્વરૂપ કાળ સ્વરૂપમાં એમણે વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો અને એને કારણે આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. પણ જગતના ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત તો કોણ બન્યું છે? ભગવાન સ્વયં જ છે. અને એ ભગવાન સ્વયં કોણ છે? ઉપાદાન આત્મનં લીલયા સૃજત. ઉપાદાન પણ સ્વયં ભગવાન છે, નિમિત્ત પણ ભગવાન છે. અને આ બધું સર્જન ભગવાને કર્યું. અને જ્યાં સર્જન કર્યું એમ કહીએ ને એટલે તરત આપણા મનમાં શું આવે? કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે. અમારે આ 5 પૈસા કમાવવા હોય તો પરસેવો પાડવો પડે. અને 5 મહેમાન ઘરમાં આવ્યા હોય અને રસોઈ પાણી કરવાની હોય તો કમરે દુખી જાય ને પગે દુખી જાય. તો પછી આ 7 લોક 14 ભુવનની ઉત્પત્તિ કરવી, 14 ભુવનમાં બધા જીવોની ઉત્પત્તિ કરવી, એમના ભોગની ઉત્પત્તિ કરવી. બિચારા ભગવાન શું છે? ભગવાન શું થઈ જાય? બિચારા ભગવાન. બિચારા લીલયા અસૃજત. લીલા એટલે રમતા રમતા. લીલાયા એટલે શું થાય? રમત રમતમાં ભગવાને શું કર્યું? આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની રચના કરી. વિશ્વમ વૈ બ્રહ્મ તન્માત્રમ સંસ્થિતમ વિષ્ણુ માયા. આ વિષ્ણુ ભગવાનની માયાને કારણે આ બધું ભગવાનમાં શું થયું હતું? લીન થયું. સંસ્થિતમ એટલે કે સારી રીતે લીન થયેલું હતું. ઈશ્વરેણ પરિચ્છિન્નમ પ્લાનેન અવ્યક્ત મૂર્તિના. આ ભગવાનની જે અવ્યક્ત મૂર્તિ જે કાળ જે છે એના દ્વારા ફરીથી શું થયું? ફરીથી એ પૃથક સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થઈ ગયું. યથા ઇદાનીમ તથા અગ્રે છે. જેવું અત્યારે છે એવું જ પહેલા પણ હતું. પશ્ચાત તદેતદૃશમ. અને ભવિષ્યમાં પણ જે પણ કંઈ થશે એ પણ આ જ પ્રકારની સૃષ્ટિ હશે. સર્ગ નવવિધ તસ્ય પ્રાકૃત વૈકૃતસ્તુ યઃ. અને આ કેટલા પ્રકારની સૃષ્ટિ છે? 9 પ્રકારની સૃષ્ટિ ભગવાને કરી. અને એ 9 પ્રકારની જે સૃષ્ટિ છે અને એના ઉપરાંત પ્રાકૃત વૈકૃત તુયઃ. સમજ 9 પ્રકારની સૃષ્ટિ. તે ઉપરાંત બીજી એક સૃષ્ટિ છે. કઈ છે? પ્રાકૃત વિકૃત સૃષ્ટિ. એટલે કેટલી સૃષ્ટિ થઈ? 10 પ્રકાર. આગળ પૂછ્યું ને કેટલા પ્રકારની સૃષ્ટિ કરી? એટલે મૈત્રેયજી કહે છે 10 પ્રકારની સૃષ્ટિ ભગવાને કરી. કાલ દ્રવ્ય ગુણૈઃ અસ્ય ત્રિવિધ પ્રતિસંક્રમઃ. આ જે 10 પ્રકારની સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિના મૂળમાં 3 વસ્તુ છે. કાળ છે, દ્રવ્ય છે અને ગુણ છે. આ 3 પ્રકારથી છે. કાળ, દ્રવ્ય અને ગુણ. પણ કાળ, દ્રવ્ય અને ગુણ શું છે એનું વર્ણન કરતા પહેલા મૈત્રેયજી કહે છે પહેલા હું તમને 10 પ્રકારની સૃષ્ટિનું વર્ણન કરીશ. આદ્યસ્તુ મહતઃ સર્ગ ગુણ વૈષમ્ય આત્મનઃ. આ પહેલી સૃષ્ટિ કઈ છે? મહત તત્વની સૃષ્ટિ જે છે એ કોને કારણે ઉત્પન્ન થઈ? ગુણના વૈષમ્યથી ઉત્પન્ન થઈ. દ્વિતીયસ્તુ અહમઃ યત્ર દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયોદય. અને બીજી જે અહંકારની સૃષ્ટિ એટલે અહમ તત્વ. મહત તત્વ પ્રથમ સૃષ્ટિ છે. બીજી સૃષ્ટિ છે અહમ તત્વ. આ અહમ તત્વની જે સૃષ્ટિ જે છે એ અહમ તત્વની સૃષ્ટિમાંથી શું થયું? ભૂત સર્ગ તૃતીયસ્તુ. એ અહમ તત્વમાંથી પંચ મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ. એ ત્રીજા પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. એ કેવી છે? દ્રવ્ય, જ્ઞાન અને ક્રિયા. મહત તત્વમાંથી અહમ તત્વ ઉત્પન્ન થયું. અહમ તત્વમાંથી પંચ મહાભૂતની ઉત્પત્તિ થઈ. આ પંચ મહાભૂત એ કઈ છે? દ્રવ્ય છે. એ ભગવાનની કઈ સૃષ્ટિ છે? દ્રવ્ય સૃષ્ટિ છે. દ્રવ્ય શક્તિમાન. આ પંચ મહાભૂતે દ્રવ્ય છે. ચતુર્થ ઇન્દ્રિય સર્ગયસ્તુ જ્ઞાન ક્રિયાત્મક. આ ચોથી સૃષ્ટિ પંચ મહાભૂતમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ. એ ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ. આ ઇન્દ્રિય 2 પ્રકારની છે. એક જ્ઞાનેન્દ્રિય અને બીજી કર્મેન્દ્રિય. અને એટલા માટે કયા પ્રકારથી છે? જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિ. વૈકારિક દેવ સર્ગ પંચમ. એટલું જ નહીં,
આ મહત તત્વ અને અહંત તત્વ જે છે એમાંથી સાત્વિક અંશમાંથી દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. જો ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય તો ઇન્દ્રિયોની સાથે કોની ઉત્પત્તિ થાય? દેવતાઓની ઉત્પત્તિ. આ દેવતાઓની જે પાંચમી ઉત્પત્તિ થઈ એ વિકારી સૃષ્ટિ છે. વિકારી એટલે અવિદ્યા છે. પંચમ યન્મયમ મનઃ, જેના બધા દેવતાઓ કોણ છે? ઇન્દ્રિય અને મનના જે અધિષ્ઠાન દેવતાઓ જે છે એ બધાની ઉત્પત્તિ થઈ. યન મનઃ, અને એ કોણ છે? આ મન છે. આ પાંચમી ઉત્પત્તિ થઈ. ષષ્ઠતુ તમસઃ સર્ગ યસ્તુ અબુદ્ધિકૃત પ્રભો. આ છઠ્ઠી જે સૃષ્ટિ જે છે એ અવિદ્યાની સૃષ્ટિ છે. દાખલા આ ભાગવતમાં બધું બહુ વિલક્ષણ છે. આ છઠ્ઠી સૃષ્ટિ કઈ છે? અવિદ્યાની સૃષ્ટિ છે. અને અવિદ્યાની સૃષ્ટિને કારણે શું થાય છે? યસ્તુ અબુદ્ધિકૃત, એ કોના કારણે છે? આ જીવોની બુદ્ધિને ઢાંકનારી આવરણ શલીને પ્રાકૃતા સર્ગા વૈકૃતા નપી મે શૃણુઃ. આ છ જે સૃષ્ટિ જે છે એ પ્રાકૃત સૃષ્ટિ છે. આ છ સૃષ્ટિ કેવી છે? પ્રાકૃત છે. હવે પછી જે બધી સૃષ્ટિ છે કઈ છે? વૈકારી સૃષ્ટિ છે. રજો ભજ ભગવત લીલા ઇયમ હરિમેધસ સપ્તમ મુખ્ય સર્ગ તત્ષડ્વિદ તસ્થુષામ. આ પ્રકારથી છ પ્રકારની જે પ્રાકૃત સૃષ્ટિઓ ભગવાને ઉત્પન્ન કરી અને એમાંથી સાતમી પ્રકૃતિ જે પ્રધાન તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ એ વૈકૃત સૃષ્ટિ છે. અને એ સાતમી જે સૃષ્ટિ જે છે એમાંથી શાની ઉત્પત્તિ થઈ? જો આ સમજો. તસ્થુષા સ્થાવર, આપણે એને ગુજરાતી સ્થાવર એટલે શું છે? એ યોની છે પણ કેવી છે? સ્થિર છે, જે ક્યારેય હલનચલન કરનારી નથી. તસ્થુષામ ષડ્વિધ, છ પ્રકારના સ્થાવર વૃક્ષોની ઉત્પત્તિ થઈ. અને શામાંથી ઉત્પત્તિ થઈ? રજોભાજ ભગવત લીલાયમ હરિમેધસ. આ ભગવાનની અચિંત્ય જે શક્તિ જે છે એ ભગવાનને ચિંતન કરનારી જે શક્તિ છે એ ભગવાનને લીલા કરી. અને ભગવાન કેવા છે? રજો ગુણ એટલે કે દુઃખની નિવૃત્તિ કરનારા ભગવાન છે. બ્રહ્માજીના રૂપમાં રજોગુણનો એમણે સ્વીકાર કર્યો અને રજોગુણનો સ્વીકાર કરીને આ સાતમી સૃષ્ટિ એમણે ઉત્પન્ન કરી. જે સાતમી સૃષ્ટિમાં છ પ્રકારના વૃક્ષોની ઉત્પત્તિ થઈ. તો કે છ પ્રકારના વૃક્ષો એટલે કે છ પ્રકારની વનસ્પતિઓ શું શું છે? સૃષ્ટિની ચર્ચા કરે ને પછી બધું જ અંદર આવી જાય, બાકી રાખવાનું નહીં. જાઓ, આપણે જેને વનસ્પતિ કહીએ એ કેટલા પ્રકારની છે? કે છ પ્રકારની છે. કઈ કઈ વનસ્પતિ? પહેલી વસ્તુ કઈ થાય? વનસ્પતિ. ઔષધિ. આ ઔષધિ કોને કહેવાય? વનસ્પતિ એટલે કે સામાન્ય કદના જે છોડ બતાવે એને વનસ્પતિ કહેવાય. ઔષધિ કોને કહેવાય? ફલપાકાંતાઃ ઔષધય. આ બધાની વ્યાખ્યા છે. જ્યાં એનું ફળ પાકે અને સુકાઈ જાય એટલે ફળની સાથે સાથે એ છોડ પણ શું થઈ જાય? ફલપાકાંતાઃ, એનો અંત આવી જાય. જો આપણે તુલસીની મંજરી થઈ અને મંજરી સુકાઈ જાય એની સાથે સાથે છોડ પણ શું થઈ જાય? તો સુકાય. એ છોડ ન સુકાવા દેવો હોય તો શું કરવાનું? પેલી મંજરીને શું કરવી પડે? તોડીને. મંજરી તોડો તો છોડ તમારો રહે. પણ જો મંજરી સુકાઈ ગઈ તો એની સાથે સાથે છોડ પણ શું થવાનો? સુકાય. એ જ રીતે જેને આપણે ડાંગર કહીએ, ડાંગરમાં પણ શું થાય? જ્યાં પેલું ધાન બેઠું અને સુકાવા માંડે, ભલે નીચે પાણી છે છતાં આખો ને આખો છોડ શું થઈ જાય? સુકાય જ જાય. જો આ સમજ. એટલે આપણે જેને ધાન કહીએ છીએ એ બધી વસ્તુ પણ શું છે? ઔષધિ છે. આ સમજ. ફળની જેવા ફળ સુકાય એની સાથે સાથે એ પણ સુકાય જ. અહીંયા ઘડી આ નીચે વ્યાખ્યા કે વનસ્પતિ કોને કહેવાય? જેના પુષ્પ વિશેષ પ્રકારે બેસતા નથી અને છતાં એની શું છે? સૃષ્ટિ થતી રહે છે. જેવા ગુલર છે, પીપળ છે, વડ છે. જો વિચાર, એને ફૂલ તમને જોવા નહીં મળે. આ પીપળો જો તેને ફૂલ કોઈ જોવા નહીં મળે. વડના ફૂલ કોઈ જોયે નહીં. આ બધા વનસ્પતિ કહેવાય. બધા
જે ફલ પકને પર નષ્ટ હો જાતા, ફલ પાકાંતા, આ બધા કોણ છે? ધન છે, ઘઉં છે, ચણા છે, તુલસી છે, આ બધા ઔષધિ કહેવાય. લતા, જેને અન્યના આશ્રયની આવશ્યકતા છે એને શું કહેવામાં આવે? લતા કહેવામાં આવે. ત્વક્સારા, જેની છાલ જે છે, તક્સ્વારા એટલે કે જેની છાલ કડક હોય, જા સમજ, એમની છાલ કઠોળ એટલે કે વાંસ જે આપણે કહીએ, વાંસ તમે જુઓ તો શું છે? એની છાલ કેવી છે? કઠણ છે. વિરુદ્ધ, જે લતા છે પણ એ વૃક્ષ પર ચડતી નથી, પણ શું કરે છે? આ પૃથ્વી પર જ ફેલાય. આ તમે કાકડી જુઓ, દૂધી જુઓ, તરબૂચ જોયો, આ બધા શું થાય? એ તમે ઉપર ચડાવો, ઉપર નહીં ચડે, જ્યાં સમજતો એ જમીન પર જ ફેલાય. કેમ? કે એના ફળ મોટા છે એટલે ભગવાનને ખબર છે કે એને ઉપર ચડાવવાની જરૂર નથી, એને શું રાખવાનું? એ નીચે જ જરૂર છે. એ બધા વિરુદ્ધ કહેવામાં આવે. ધ્રુમા, ધ્રુમા એટલે કે જેના પર સરસ મજાના પુષ્પો આવે છે. પુષ્પ વાળા જે બધા વૃક્ષો છે એને શું કહેવાય? ધ્રુમા. આ પ્રકારથી આ 6 પ્રકારના વનસ્પતિ, ઔષધિ, લતા, ત્વક્સાર, વિરુદ્ધ અને ધ્રુમ, આવા 6 પ્રકારના વનસ્પતિઓ એ 7મી સૃષ્ટિ છે. ઉસ્રોત, તમપ્રાય, અંતસ્પર્શા વિશેષિન, તો કે આ વૃક્ષોની જે વિશેષતા શું છે? સમજ. ઉચ્છ્રોત, સામાન્ય રીતે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જુઓ એ ઉપરથી નીચે હોય, પણ આ એક વનસ્પતિ છે એમાં સ્ત્રોત કેવી રીતે જાય છે? મૂળથી ઉપર જાય. વિચારો, આ લોકો તમે જુઓ આપણા ઋષિ મુનિઓ કેટલું સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરે. ઉસ્રોત એ કેવા છે? જેમાં પાણીનો સ્ત્રોત નીચેથી ઉપર જાય છે. તમપ્રાયા, તમપ્રાયા એટલે કે અજ્ઞાન છે, એટલે કે એમને કોઈ વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાન ત્યાં નથી. અંતસ્પર્શા વિશેષિન, એમનામાં એવી કોઈ જ્ઞાન શક્તિ પ્રગટ થતી નથી, પણ કેવા છે? અંદરથી એ સ્પર્શનો અનુભવ કરી શકે છે. જા વિચાર, આ વનસ્પતિ જે છે ને એ તમારા સ્પર્શનો અનુભવ કરી શકે. તમારી ભાવનાઓ, અંતસ્પર્શા એટલે શું છે? એ તમારી ભાવનાઓ ઓળખી શકે. આ પ્રયોગ કરવો હોય તો કરી જોજો. ઘરમાં પેલા 2 કુંડા હોય ને, બેને 2 જુદા રાખજો, એકને આગળ રાખો ઘરમાં, બીજાને પાછળ રાખો. એકને રોજ પ્રેમથી વાત કરો, પાણી જ્યારે પીવડાવો ત્યારે શું કરો? પ્રેમથી એને વાત કરો. એટલે બીજાને પાણી પીવડાવવાનું, પણ શું કરવાનું? ખખડાવવાનું. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? આ કેટલું તને પાણી પીવડાવે, પાણી પીવડાવે તોય ઉઠતો નથી, ખખડા. પછી જુઓ શું થાય. અંતસ્પર્શા, આ તમારી ભાવનાને એ ઓળખી શકે. બાહ્ય ઇન્દ્રિય નથી એમની પાસે, એટલે જ્ઞાન ન મેળવી શકે, પણ સ્પર્શા એટલે કે એ સ્પર્શનો અનુભવ કરી શકે. જો એટલા માટે આ તોડીએ ને ફૂલ પણ આપણે તો બાપુ એવી રીતે તોડીએ ને, બિચારો પેલો છોડમાં કંપન આવી જાય. હકીકત તમને કહું, ત્યારે પ્રેમથી ફૂલ તોડીએ તો આમ પટ આમ શું કરે? અમે સુરતી ભાષામાં કહીએ ને, આખો મચડી નાખે. શું કરે? નહીં, એમનો પણ સ્પર્શનો અનુભવ છે. અંતસ્પર્શા વિશે એમની વિશેષતા. તિરશ્ચમ અષ્ટમ સર્ગ સહ અષ્ટાવિંશત વિધ મત. ત્યાર પછી કે છે આ 8મી જે સૃષ્ટિ જે છે તિર્યક છે. તિર્યક કોને કહેવાય? આડું. આ તિર્યક એટલે આડું. જો આ સમજ, તિર્યક એટલે શું છે? આડું. આડા એટલે શું છે? મસ્તક કહીએ, પેટ કહીએ, અને વિસર્જનના સ્થાન કેવા છે? એક લીટીમાં છે. ને તિર્યક કહેવાય. તો કે તિર્યક એ 8મી સૃષ્ટિ છે. અને એમાં કેટલા પ્રકારના તિર્યક છે? એટલે કે છે 28 પ્રકારના આ અનેક પ્રકારના પશુ પક્ષીઓ જે છે એ 28 પ્રકારની સૃષ્ટિ ભગવાને કરી. એ 8મી સૃષ્ટિ છે. અવિદઃ ભૂરી તમસઃ ગ્રાણજ્ઞાઃ હૃદય અવેદિનઃ. અને આ પશુ પક્ષીઓ જે છે એ કેવા છે? અવિદઃ ભૂરિસ્તમઃ,
એમનામાં પણ તમો ગુણની અધિકતા છે. એમને કોઈ કાળનું જ્ઞાન નથી. રુધિવેદિના હૃદયમાં એમને બધો અનુભવ થાય છે. એમના હૃદયમાં સર્વ પ્રકારનો અનુભવ એ લોકો કરે છે, પણ કોઈ વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાન એમનામાં નથી. આગળ હું કહી દે કે પેલો ઘોડો દોડે અને ઘોડો પહેલો આવે તો જેટલા એ બોલી હોય ને એ બધા ખુશ થાય. ઘોડો ખુશ થશે? ઘોડો એમ કહે છે જો હું પહેલો આવ્યો. હવે એટલે શું છે, આવા પ્રકારનું કોઈ જ્ઞાન એમને નથી. હું પહેલો આવ્યો તું બીજો આવ્યો. ચાલ અમેરિકન છે ને લોકો કૂતરા પાડે. આ કૂતરા પાડે ને પછી કૂતરાને શણગારવાની સ્પર્ધા હોય ગાડી. જાત જાતનું શણગારેલો, આમ વાળ કાપે ને આમ કપડા પહેરે, જાત જાત. તમે માનશો નહીં, અમેરિકામાં કૂતરાઓમાં આપણો આશ્રમ છે ને એવડા મોટા મોટા કૂતરાઓ માટેના દુકાનો છે, મોલ. એમાં કૂતરાના રમકડા મળે ને, કૂતરાનો ટબ પણ મળે ને, કૂતરાનું ખાવાનું મળે, આ બધી કૂતરાના કપડા મળે, કૂતરાની ટોપી મળે, બધું જ મળે. ચોકલેટની દુકાન હોય ને, એ ચોકલેટની દુકાન જઈને તમારો છોકરો તમને શું કહેશે? મમ્મી ચોકલેટ લઈ આવ. કૂતરાની દુકાન જઈને કૂતરો કહે છે ચાલ અંદર. અવિદા એમને કઈ આ બધી સમજ નથી. એનો અર્થ શું થાય? એમને ફક્ત શું કરવાનું છે? ગ્રાણ જ્ઞાહ. એ ગ્રાણ એમને ગંધ છે, ખાવા પીવાનું છે. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુના, આ 4 વસ્તુ છે. આહાર છે, નિદ્રા છે, ભય એટલે સુરક્ષા શોધે, મૈથુના, આ 4 વસ્તુ એ લોકોમાં છે. પણ કોઈ કાળની સમજ નથી, કોઈ વિશેષ પ્રકારની સમજ એમનામાં નથી. તો કે આ 28 કોણ છે? એટલે ફરીથી ગણતરી છે 28. ગૌહુ અજહ ગાય, અજહ એટલે બકરી, મહિષ એટલે ઘેટા, કૃષ્ણ એટલે આપણી કૃષ્ણ મૃગ, મહિષા એટલે ભેંસ, સુકર, ગવય એટલે આ નીલ ગાય. તમે હિમાલયમાં જાઓ ને ત્યાં તમને અહીંયા આપણે ત્યાં નહીં, નીલ ગાય એ વિશેષ પ્રકારની ગાય. રૂ એટલે કે આ રૂ નામનો એક મૃગ છે. એટલું જ નહીં, આમાં આ બધા જે છે કેવા છે? દ્વિશપાહ પશવશ્ચૈમે. દ્વિશપાહ એટલે કે એમની જે ખર જે છે, આપણે શું કહીએ? ખર જ કહીએ. એ ખર કેવી? 2 હોય, ફાટેવાળી હોય. દ્વિશપાહ પશવશ્ચૈમે અવિરુષ્ટ્રશ્ચ સત્તમ. અને એ બધા કેવા છે? એમનામાં કોઈ પ્રકારની વિશેષ પ્રકારની વિચાર શક્તિ હોતી નથી. એટલું જ નહીં, 5 નખ પણ એમને હોય. અવિરુષ્ટ્રશ્ચ સત્તમ. આ પ્રકારથી એમનામાં કોઈ વિશેષ પ્રકારની વિચાર શક્તિ હોતી નથી. અને આ જે પશુઓ છે પછી કે છે પેલા એક ખરવાળા છે. કોણ છે? એક શફાહ ખરહ એટલે કે ગધેડો, ઘોડો, અશ્વતરહ એટલે કે ખચ્ચર, ગૌરહ ગૌર મૃગ, શરભહ ચમરી, તથા એતે ચ એક શફાહ છત્તઃ. આ બધા કેવા છે? એક જ ખરવાળા જે છે. અને એ બધા કેવા છે? પંચનખાન પશુ શૃણુ. હવે 5 નખવાળા જે પશુ પક્ષીઓ છે એ પણ તું મારી પાસે સાંભળ. સ્વાહા શૃગાલ કૂતરો, શૃગાલ એટલે શિયાળ આપે, બ્રુકહ એટલે કે બ્રુકને શું કહેવાય? મેઢ નહીં, શિયાળ ના, શિયાળ જેવું જ આવે એને શું કહે? વરુ. હવે મને ખબર. વરુ છે, શિયાળ છે, વ્યાઘ્રહ, માર્જહ એટલે કે બિલાડી, શશશલ્લકો એટલે કે આ સસલું, સિંહ, કપિર ગર્જહ એટલે વાંદરાઓ, કુર્મહ, ગોધા. ગોધા એટલે આપણે પેલા કિલ્લા પર ચડવા માટે જે વાપરતા ને, ગોધ કહીએ ને આપણે. ગો કહીએ, ગો. મકરાદય, મકર એટલે આ
મગર ને મગર જાસમ આ બધા કેવા છે? 5 નખ વાળા છે જાસમ. એટલું જ નહીં, પછી ખગા ખગા એટલે પક્ષીઓ, એટલે કેટલા પ્રકારના પક્ષીઓ છે એટલે કે છે બગલો છે, ગીધ છે, બટર એટલે આપણા પેલા જાડીમાં ફરતું રહે જાસમ. બતક નહીં તીતર જાસમ. તમારે જ મને કેવું પડે એવું છે આ વચ્ચે જાસમ. પછી કે છે ભલ્લક એટલે આપણું આ ઘુવડ. મોર, હંસ, સારસ, ચકવા, કાગડા આ બધા કેવા છે? ઉડવા વાળા જે પક્ષીઓ જે છે આ બધા પક્ષીઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. 8મી સૃષ્ટિ થઈ. પશુ પક્ષીની સૃષ્ટિ કઈ છે? 8મી સૃષ્ટિ છે અને 28 છે. આ ગણશો તો 28 છે આમ જ. પછી કે છે 9મી સૃષ્ટિ થઈ મનુષ્યની. અર્વાસ્તોતસ્તુ નવમઃ ક્ષત્રે એકવિદઃ નૃણાં. આ પ્રકારથી આ બધા જે મનુષ્ય આગળની જે બધી સૃષ્ટિ જે છે એ બધી નીચેની સૃષ્ટિ એટલે કે નિમ્ન કોટીની અધોયોનીઓ છે. પણ એક જે છે એ ઉપર જનારી જે છે ક્ષતઃ એકવિદઃ નૃણાં રજઃ અધિકઃ કર્મપરા. એમાં રજોગુણ વધારે છે અને કર્મપરાયણ મનુષ્યો છે. દુઃખે છે સુખમાનિનઃ. અને મનુષ્યની વિશેષતા કઈ છે? દુઃખમાં એ સુખ માનવા વાળો. હું નથી અહીંયા મનુષ્યની વ્યાખ્યા શું કરી? દુઃખે સુખમાનિનઃ. જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં શું જોયે છે? એને સુખ જ દેખાય છે. વૈકૃતાઃ ત્રયઃ એવૈતે દેવ સર્ગશ્ચ સપ્તમ. આ પ્રકારથી આ 3 પ્રકારની એટલે કે વનસ્પતિ એટલે સ્થાવર, પશુ પક્ષી અને મનુષ્ય, આ 3 પ્રકારની જે સૃષ્ટિ કરવામાં આવી એ વૈકારિક સૃષ્ટિ છે. દેવ સર્ગ છે. વૈકારિક સ્તુયઃ પ્રોક્ત કૌમારુતુ ઉભયાત્મક. આ પ્રકારથી સનત કુમાર આદિ જે ઋષિ મુનિઓની જે સૃષ્ટિ કરવામાં આવી એને કૌમાર સૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. અને એ કેવી છે? પ્રાકૃત વિકૃત બંને પ્રકારની છે. આ પ્રકારથી 9મી સૃષ્ટિ કરી મનુષ્યની. દેવ સર્ગસ્થ અષ્ટવિધ. આજે 5 મિનિટ વધારે. વિભૂતાઃ પિતરઃ અસુરાઃ ગંધર્વ અપ્સરસ સિદ્ધાઃ યક્ષ રક્ષાંસી ચારણાઃ. જાસમ. પછી કોની સૃષ્ટિ કરવામાં આવી? આ 10મી સૃષ્ટિ. 9મી કોની સૃષ્ટિ છે? મનુષ્યની. 10વિધ સૃષ્ટિ છે. હવે 10મી સૃષ્ટિ કોની છે? આ દેવતાઓ આદિની છે. એમાં કોણ છે? જાસમ. એટલે કે છે એમાં દેવ પિતૃઓ છે, અસુરો છે, ગંધર્વ છે, અપ્સરા છે, સિદ્ધ છે, યક્ષ છે, રાક્ષસ છે, ચારણ છે, ભૂત પ્રેત પિશાચ છે. પૂછતા જ નહીં હવે કોઈને ભૂત પ્રેત હોય કે નહીં હોય. આ સમજવાનું અહીંયા કીધું છે. પિશાચશ્ચ વિદ્યાધરઃ કિન્નરાદયઃ દશયેત વિદુઃ આખ્યાતાઃ સર્ગાસ્તે વિશ્વસૃકૃતઃ. આ પ્રકારથી આ 10મી સૃષ્ટિ પણ વિશ્વસૃક એટલે કે વિશ્વના સર્જનહારે આ 10મી સૃષ્ટિ કરી. અતઃ પરમ પ્રવક્ષ્યામિ વંશાન મન્વંતરાણી છે. અને હવે પછી હે વિદુરજી, હવે પછી હું તમને આ મન્વંતરની પણ વંશાની અને મન્વંતરની પણ ચર્ચા કરીશ. એવમ રજઃ પ્લુતઃ. પણ આ બધી વસ્તુ કેવી છે? રજોગુણથી વ્યાપ્ત છે. અને આ સ્વયં જે સૃષ્ટા જે છે કલ્પાદિષુ આત્મભૂહુ હરિ. અને આ કલ્પ આદિમાં જે રજોગુણ વ્યાપ્ત થયો છે એ પણ બ્રહ્મા કેવા છે? જગત રૂપે ભગવાનને અભિવ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સૃજોતિ અમોઘ સંકલ્પ આત્મા એવ આત્માના. પોતે પોતાના દ્વારા પોતાની શું કરી રહ્યા છે? આ પ્રકારથી સૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. આમ ભગવાન જ આ સર્વ 10 વિધ એટલે કે 10 પ્રકારની સૃષ્ટિ સ્વરૂપે ભગવાન પોતાના સત્ય સંકલ્પ અમોઘ સંકલ્પ એટલે કે સત્ય સંકલ્પ માત્રથી આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ભગવાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારથી 10 સૃષ્ટિની ચર્ચા કરી. આ થયો 10મો અધ્યાય. આ 11મો અધ્યાય જે છે એમાં કાળની ચર્ચા. 11મો અધ્યાય કાળ નાનો જ છે એટલે કાલે થઈ જશે, ચિંતા નહીં. પણ આ 11મો અધ્યાયમાં શાની ચર્ચા છે? આ કાળની ચર્ચા. આગળ મેં કહ્યું એમ એક ત્રુટિથી માંડીને કલ્પ અને પરાર્ધ પર્યંતની જે સૃષ્ટિ છે એ કાળનો વિભાગની અને મન્વંતરાદિની સૃષ્ટિની ચર્ચા આ 11મા અધ્યાયમાં છે. એ આપણે આવતીકાલે
આવતીકાલે આપણો પૂર્ણાહુતિ છે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃतं ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.